تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. محترم بزرگ اور دوستو، پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کے واقعے کو بیان کیا تھا کہ نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مکان سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کی جو شروعات کی ہے اس میں آخرت کے گھر کا ذکر کیا. فرمایا تلک الدار الآخرہ کا وہ آخرت کا گھر نجعلھا جس کو ہم نے بنایا ہے للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا کا ان لوگوں کے لیے کہ جو نہیں چاہتے ہیں دنیا میں بڑائی اور نہ فساد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں گھر یعنی جنت دو چیزوں پر وعدہ کیا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت ان آدمیوں کو ملے گی جس میں دو عادتیں نہیں ہوگی. ایک تو یہ کہ وہ بڑائی نہ جتاتا، اکڑ کر کے نہ چلتا ہو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبریائی کی چادر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کسی کو اکڑ کر کے چلنے کی اجازت نہیں. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ عاجزی کے ساتھ چلے، عاجزی کے ساتھ رہے، چھوٹا بن کر کے زندگی گزارے. دوسری چیز فساد نہ پھیلائے. فساد پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے. فساد پھیلانا، دوسرے کے اوپر ظلم کرنا یہ بھی ہے، اپنے اوپر ظلم کرنا گناہوں کے ذریعے سے یہ بھی فساد ہے. تو فرمایا کہ دو چیزیں کا وہ آخرت کا گھر جس کو ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے ہیں دنیا میں بڑائی اور نہ فساد چاہتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور فرمایا کہ اچھا انجام تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، دنیا میں یا آخرت میں دونوں جگہ پر اچھا انجام اس انسان کے لیے ہوگا جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ آدمی حرام کاموں کو چھوڑ دے، اور اس کی مثال یوں لکھی ہے کہ ایک راستہ کانٹے دار ہو کا اپنے آپ کو اپنے دامن کو بچا کر کے ان کانٹوں سے ہوتا ہوا گزر جائے کا یہ تقوی ہے. کا یہ زندگی پوری کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، اس زندگی کو گناہوں سے بچا کر کے نکال کر کے لے جانا کا یہ تقوی ہے. والعاقبۃ للمتقین کا اچھا انجام تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا کا جو بھلائی لے کر کے آئے گا، جو نیکی لے کر کے آئے گا کا اس کے لیے اس سے بہتر ملے گا. جو آدمی نیکی کرنے والا ہوگا تو نیکی جس اخلاص کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ، جتنے توجہ کے ساتھ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے بہتر دے گا. جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال قرآن کریم نے فرمایا جو ایک لے کر کے آئے گا، ایک نیکی کرے گا، ایک روپیہ خرچ کرے گا تو اس کا 10 گنا ملے گا. تاکہ 10 گنا نہیں کا 70 گنا، کا 70 گنا نہیں 700 گنا تک ملے گا. اب وہ اس کے اخلاص کے اوپر بڑھتا جائے گا کہ اس کے دل کے اندر کتنا اخلاص ہے نیکی کرنے میں یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، تو اس کے حساب سے اس کا اجر بڑھتا جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لیں کہ ہماری نیت صرف اور صرف ہمارے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو. دنیا کو دکھانے کے لیے ہمارا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے جس کے لیے عمل کیا تھا اس سے بدلہ لے لے. دنیا کے لیے کیا تھا تو دنیا سے بدلہ لے لے، دنیا میں بار بار مل گئی، اب کوئی اجر نہیں ملے گا. تو فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا کا جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا، جو بھلائی لے کر کے آئے گا کا اس سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لے کر کے آئے گا، جو گناہ کر کے آئے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، تو فرمایا کہ اس کو بدلہ نہیں ملے گا برائی جو اس نے برائی کی ہے مگر جو وہ کیا کرتا تھا. مطلب جیسی اس نے برائی کی ہوگی اس کو ویسے ہی بدلہ ملے گا، جیسے نیکی کرے گا ویسا اس سے بہتر اس کو ملے گا. لیکن
जो बुराई जैसी करेगा उस बुराई के बकद्र ही उसको उसका बदला मिलेगा। तो फरमाया इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद, ताकि बेशक हुक्म दिया गया है आपको कुरान का, आपके ऊपर कुरान करीम नाजिल किया गया है, लराद्दुका इला मआद, ताकि आपको अपनी वतन असली पर लौटा दिया जाएगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उस मौके पर तसल्ली दी गई है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे और मक्का को छोड़ रहे थे और बैतुल्लाह को मुखातब करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तू मेरा वतन है, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता हूँ, कहा मेरा दिल तेरे तुझसे जुदा होने को नहीं करता है, लेकिन मेरी कौम मुझे समझती नहीं है, कहा इसलिए मुझे तुझे छोड़ करके जाना पड़ रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह को छोड़ करके, मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ करके फिर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए दीन की खातिर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बेशक आपको आपके ऊपर कुरान करीम नाजिल किया गया है और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया है लराद्दुका इला मआद, के आपको आपका वतन असली लौटा दिया जाएगा, यानी आपको मक्कतुल मुकर्रमा बैतुल्लाह में दोबारा आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि जो आदमी दीन की खातिर अपने आप को छोटा करेगा या किसी चीज़ को दीन की खातिर छोड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको वो लौटा देगा। फरमाया कुल रब्बी, ए नबी जी आप कह दीजिए, रब्बी अअलमु मन जाअ बिल हुदा, कि मेरा रब खूब जानता है कि जो हिदायत लेकर के आया है, वमन हुआ फी ज़लालिल मुबीन, और जो खुली हुई गुमराही में है, कि कौन हिदायत पर है कौन गुमराही में है। तो फरमाया कि नबी जी आप कह दीजिए कि मेरा रब खूब अच्छी तरह जानता है। काफ़ी लोग ये कहा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, कहा कि ये पता नहीं कहाँ की बातें करते रहते हैं, कहा ये गुमराही पर है, ये बहके हुए हैं, इनके ऊपर जादू कर दिया गया है, कहा हम सही रास्ते पर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गुमराही के रास्ते पर कहा करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब दिया है कि आप इनसे कह दीजिए कि मेरा रब खूब जानता है कौन हिदायत पर है और कौन गुमराही में है। वमा कुन्त तर्जु अन युल्का इलैकल किताबु इल्ला रहमतन मिन रब्बिका फला तकूनन्ना ज़हीरन लिलकाफिरीन। अपने नबी से फरमाया कि आपको उम्मीद नहीं थी कि आपके ऊपर कुरान करीम नाजिल किया जाएगा, यानी आपको नबी बनाने से पहले आपको ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि मुझे नबी बनाया जाएगा, मेरे ऊपर कुरान करीम नाजिल किया जाएगा। का इल्ला रहमतन मिन रब्बिक, मगर तेरे रब की मेहरबानी से अल्लाह तबारक व तआला ने नबी भी बनाया और कुरान करीम का नुज़ूल भी फरमाया। का फला तकूनन्ना ज़हीरन लिलकाफिरीन, और फरमाया कि आप न हो मदद करने वाले काफिरों की, कहा आप काफिरों की मदद न करें, उनकी बातों में ना आए, कहा वो जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, कहा हमने आपको नबी बनाया है, अपनी रहमत से बनाया है, तो हम आपको अपनी रहमत से ही पार लगा देंगे। कहा वदउ इला रब्बिक, कहा कि आपका काम ये है कि आप अपने रब की तरफ दावत देते रहें, लोगों को बुलाते रहें। कहा वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और आप शिर्क करने वालों में से ना हो। आप इनकी बातें न सुने जो ये शिर्क कर रहे हैं, जो इन्होंने ये बुत रख रखे हैं, इनके सामने जो माथा टेकते हैं, कहा आप इनमें से ना हो। वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ कोई दूसरा माबूद न पुकारो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सारी रहती दुनिया तक को हुक्म दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ दूसरा कोई माबूद न पुकारो, कोई दूसरा माबूद नहीं है, का सिर्फ और सिर्फ इबादत के लायक अगर कोई है तो अल्लाह तबारक व तआला है। फरमाया ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। का कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, का हर चीज़ हलाक होकर के रह जाएगी अल्लाह तबारक व तआला के अलावा। का अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाकी रहेगी, इसके अलावा हर चीज़ फना कर दी जाएगी। कोई जो भी चीज़ पैदा हुई है उसको नापैद होना है, का सिर्फ खालिक बाकी रहेगा, मखलूक जो भी चीज़ है वो ख़त्म होने के लिए है। फरमाया लहुल हुक्म, का अल्लाह तबारक व तआला ही का हुक्म है, व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ सबको लौट करके जाना है। ये यहाँ से सूरह अनकबूत शुरू हो रही है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत में से है। इनके बारे में मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान की ये पोशीदा गुफ्तगू है, का इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं जानता है। इनका मतलब क्या है? फरमाया अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, ये अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के लिए नाजिल फरमाई हैं, उन ईमान वालों के लिए जो कुफ़ार की तकलीफ़ों को देख करके घबरा जाते थे। क्योंकि जब शुरू में ईमान लाया करते थे, आपने तमाम वाक़ियात सुने और पढ़े हैं कि ईमान में जो दाखिल होता था काफिर उसको सताया करते थे, मारते थे, और जितनी उनसे तकलीफ़ हो सकती थी वो इतनी तकलीफ़ दिया करते थे।
تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں، ان یترکوا کہ صرف ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو اس کا مطلب وہ چھوٹ جائے گا. فرمایا وہم لا یفتنون، تاکہ وہ آزمایا جائے گا. کہا کہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا نہیں جائے گا. وہم لا یفتنون